So, very good afternoon to everyone, and welcome to this session on additive manufacturing. Just let me share the screen. Okay, I hope you are able to see this screen. And what are the things that we have already discussed? What is additive manufacturing? Different types, how it is done, the additive manufacturing process, 8 steps are there: evolution, distinction between AM and CNC machining, advantages, limitations. Then these 8 steps in detail we have discussed about this, how additive manufacturing process actually takes place, applications. Then we have discussed about classification of additive manufacturing, right? And now we are going to see these basic 4 types of additive manufacturing processes that are in your syllabus, included in your syllabus. So the first type that is we are going to discuss is liquid polymer system, as you can see on the screen. Okay, so what is a liquid polymer system? Let us start with liquid polymer system. This is a type of additive manufacturing process. Liquid based RP system. Now RP means, don't get confused again, RP means rapid prototyping, which is nothing but additive manufacturing in some context. Okay, so liquid based additive manufacturing systems or RP system or 3D printing systems have the initial form of its material in liquid state. जो काही मटेरियल आपण वापरणार आहे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग साठी, दॅट मटेरियल विल बी इन द लिक्विड स्टेट. ओके, हे लक्षात ठेवायचं आहे. देन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट. ते जे लिक्विड मटेरियल आहे त्याच्यावरती UV लाईट, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट किंवा लेझर लाईट याचा वापर करून, त्याचं बंबार्डिंग करून ते लिक्विड सॉलिड स्टेट मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके, द फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम वॉज द 3D सिस्टम स्टिरिओलिथोग्राफी प्रोसेस बेस्ड ऑन द लिक्विड फोटोपॉलिमर्स. आता फोटोपॉलिमर्स म्हणजे काय? पॉलिमर इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. ओके, तर फोटोपॉलिमर्स मीन्स जे प्लास्टिक मटेरियल असे आहेत, जे पॉलिमर्स असे आहेत ज्यांच्यावरती लाईट इमिट केल्यानंतर, एका विशिष्ट प्रकारची लाईट इमिट केल्यानंतर त्याचं कन्वर्जन होतं लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड. दॅट वी कॅन कॉल इट ॲज अ फोटोपॉलिमर्स. ओके, सो लिक्विड फोटोपॉलिमर्सचा याच्यामध्ये यूज करतो आपण. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड एज लिक्विड पॉलिमर system. I hope you are understanding why it is called as liquid polymer system. This is also known as stereolithography process. Okay, how this actually works? Okay, liquid polymer system. Now this is just an history of liquid polymer system, that is stereolithography apparatus, SLA process we can also call as SLA, stereolithography apparatus process. Okay, in 1986 काही लोकांनी, चार्ल्स हलनी आणि फीडनी त्याला कमर्शियलाइज केलं. इट हॅज बीन यूज्ड इन मोर दॅन 40 युनायटेड स्टेट्स पेटंट याच्यावरती आहेत, इंटरनॅशनल पेटंट्स आहेत आणि अजून बऱ्याच गोष्टी याच्यामध्ये काम चालू आहे. ओके, नाउ द प्रिन्सिपल, हाउ डज दिस वर्क? The SLA process or stereolithography apparatus process, which is also known as under liquid polymer system. Okay, one of the type of liquid polymer system. There are again different types, but this is the basic or which is called as liquid polymer system. असा आपण जेव्हा विचार करतो तर स्टिरिओलिथोग्राफीचा आपण मॅक्सिमम विचार करतो. तर SLA process is based on the following principles. Okay, the parts are built from a photocurable liquid resin. लिक्विड रेझिन पॉलिमर, लिक्विड फोटोपॉलिमर जे आपण म्हणत होतो. ओके,
ते जे रेझिन आहे किंवा ते जे फोटो पॉलिमर आहे ते लिक्विड स्टेटमध्ये असतं आणि ते कसं असतं फोटो क्युरेबल म्हणजे लाईट एमिट करून त्याच्यावरती लाईट पाडल्यानंतर ते त्याचा फेस चेंज करतं from liquid to solid or solid to liquid, whatever the reason it is used for. Okay, that cures when exposed to a laser beam. Okay, laser beam ला जेव्हा आपण याला एक्सपोज करतो तर काय होतं ते क्युअर होतं. क्युअर इन द सेन्स काय म्हणायचं आहे फोटो पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. पॉलिमरायझेशन होतं म्हणजे ते लिक्विड जे आहे ते स्टफ होतं. ओके, अँड विच स्कॅन्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द रेझिन. This is the working principle. The building is done by layer. म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला लेयर बाय लेयर बिल्डिंग करावं लागतं. Each layer being scanned by the optical scanning system. ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम असते जी प्रत्येक लेयरला स्कॅन करत जाते. याचं एक अॅनिमेशन पण आहे जे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पण सध्या एवढं लक्षात घ्या, इमॅजिन करण्याचा प्रयत्न करा की हे लेयर बाय लेयर मॅन्युफॅक्चर होतंय. मटेरियल जे आहे ते लिक्विड आहे. एफडीएम मध्ये जसं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की एक सेमी सॉलिड लिक्विड मटेरियल असतं जे एकावर एक असं लेयर आपण माउंट करत जातो. पण इथं आपल्याला थोडंसं वेगळं दिसतंय हे. ओके, वेगळं कसं आहे तर मटेरियल जे आहे ते लिक्विड असतं. तर लिक्विड कसं हे लेयर बाय लेयर फॉर्म होतं, थोडंसं विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. थोडंसं इमॅजिन करा, प्रयत्न करा, काय लक्षात येते पहा. ओके, सो लेयर बाय लेयर मॅन्युफॅक्चरिंग होतं आणि त्याचबरोबर त्याचं जे काही लेयर मॅन्युफॅक्चरिंग होणार आहे ती स्कॅन्ड बाय ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम आणि कंट्रोल्ड बाय अन एलिव्हेशन मेकॅनिझम. त्याच्यामध्ये एक एलिव्हेशन मेकॅनिझम असतं जे वर खाली होऊ शकतं, ज्याला आपण बेस प्लेट म्हणतो. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये मी तुम्हाला दाखवलं होतं की एक बेस प्लेट असते ती खालीवर होऊ शकते, राईट, ज्याच्यावर तुमचं ऍक्च्युअल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर किंवा बिल्ड केले जाणार आहे. ओके, दॅट कॅन विच लोअर्स ॲट द कम्प्लिशन ऑफ इच लेयर. जसं जसं लेयर माउंट केली जाते तसं तसं ते खाली 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 जात जातं. ओके, तर त्याला एलिव्हेशन मेकॅनिझम दिलेला असतो. सो दीज आर दी प्रिन्सिपल्स ऑफ वर्किंग फॉर स्टिरिओलिथोग्राफी apparatus process which comes under the liquid polymer system. Okay, see this is a basic schematic diagram. आता या डायग्राम मध्ये तुम्ही पाहू शकता हे एक वॅट आहे किंवा एक पॉट आहे, त्याच्यामध्ये लिक्विड रेझिन टाकलेलं आहे. सगळं हे लिक्विड रेझिन आहे. एक प्लॅटफॉर्म तुम्हाला दिसतोय. ओके, हा प्लॅटफॉर्म असा वरती कनेक्टेड आहे आणि त्याला असं मेकॅनिझम बसवले की ते एलिव्हेट होऊ शकतं वर आणि खाली. ठीक आहे, देन देर इज अ वायपर. एक वायपर असतो इथं, तर तो वायपर लेफ्ट आणि राईट आपल्या स्क्रीनच्या लेफ्ट आणि राईट तो मूव्ह होतो. ओके, आणि लेझर बीम याच्यावरती बंबार्डिंग केलं जातं. ओके, हा जो पार्ट आहे दिस इज अ लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ अ कॉम्पोनंट. ओके, फर्स्ट लेयर तयार सुरुवातीला याच्यावरती फक्त प्लॅटफॉर्म असेल आणि थोडस लिक्विड रेझिन असेल. वायपरनी ते लिक्विड रेझिन एकाच विशिष्ट थिकनेसचा आपण त्याच्यावरती टाकून घेतो. ओके, म्हणजे एक विशिष्ट थिकनेसचं लेयर त्याच्यामध्ये आपण तयार करून घेतो. त्यानंतर लेझर बीम त्याच्यावरती टाकली जाते. लेझर बीमने काय होतं, त्याचं फोटो पॉलिमरायझेशन होतं आणि क्रिस्टलायझेशन होतं आणि ते सॉलिड होतं. म्हणजे ती जी लेयर आहे जिथं जिथं आपण लेझर टाकणार आहे तो पार्ट फक्त सॉलिड होतोय. ठीक आहे, त्यानंतर हे जे प्लॅटफॉर्म आहे दॅट विल गो डाऊनवर्ड्स. म्हणजे जेवढी थिकनेस आपण त्याला मेन्शन केलेली आहे किंवा प्रोग्राम केलेला आहे तेवढं थिकनेस ते खाली जाईल. खाली गेल्यानंतर पुन्हा वायपर त्याच्यावरती एक रेझिनचा परत असते ज्याला आपण एक लेयर म्हणतो, ती त्याच्यावरती माउंट करतात. ठीक आहे, पुन्हा लेझर त्याच्यावरती आपण सोडतो आणि काय होतं तिथं परत दुसरा पार्ट किंवा दुसरा लेयर त्याचा पॉलिमरायझेशन होतं किंवा क्युअर होतो आणि त्याचं सॉलिड स्टेट मध्ये कन्व्हर्जन होतं. अशा प्रकारे हे पूर्ण पार्ट कंप्लीट होईपर्यंत हा जो प्लॅटफॉर्म आहे एलिव्हेटेड तो खाली खाली खालीपर्यंत येतो आणि जेव्हा हा पार्ट कंप्लीट होतो तेव्हा हा प्लॅटफॉर्म इथपर्यंत पोहोचलेला असतो आणि सगळं काम झाल्यानंतर हा प्लॅटफॉर्मला आपण वरती उचलून घेतो. त्याचं एक छानसं एक्झाम्पल पण माझ्याकडे आहे, ते मी तुम्हाला दाखवतो. ही प्रोसेस सगळ्यांना समजली? कोणाला काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? एनीवन? यू कॅन जस्ट अनम्यूट युअर सेल्फ अँड आस्क, or you can just
Send the message in the chat box. प्रोसेस समजली स्टिरिओलिथोग्राफी ॲपॅरेटसची लिक्विड पॉलिमर सिस्टीमची. कुणाला काही डाऊट आहे? एनिथिंग यू वॉन्ट टू आस्क? ॲनिमेशन व्हिडिओ दाखवा. ओके, दाखवतो. ही सिस्टीम तर समजली ना? सिंपल आहे, जास्त काही अवघड नाहीये. ओके, थोडंसं इमॅजिन करण्याचा प्रयत्न करा. यू विल गेट टू नो. ओके, पहिल्यांदा आपण प्रोसेस समजून घेऊयात, त्यानंतर मी तुम्हाला व्हिडिओ पण दाखवतो. Stereolithography process creates 3D plastic objects directly from CAD data. Whatever the data or the drawing we are providing to the system, त्याच्यापासून ऑटोमॅटिकली आपल्याला एक 3D प्लास्टिक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मिळतो. The process begin with the vat filled with the photo-curable liquid resin. आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, त्या वॅट मध्ये किंवा त्या पॉट मध्ये लिक्विड रेझिन ओतलं जातं आणि एलिव्हेटर टेबल जस्ट सेट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड रेझिन. सरफेस जो आहे लिक्विडचा त्याच्यात जस्ट खाली तो एलिव्हेटर टेबल किंवा प्लॅटफॉर्म आपण ठेवतो. ठीक आहे. तर 3D CAD सॉलिड मॉडेल फाईल इज लोडेड इन टू द सिस्टीम बाय द ऑपरेटर. जसं आपण बेसिकली पेन ड्राईव्ह किंवा दुसऱ्या याचा यूज करून 3D मॉडेल त्याच्यामध्ये आतमध्ये लोड करतो. Then supports are designed to stabilize the part during the building. Supports जे आहेत ते डिझायनिंग फेज मध्येच आपल्याला द्यावे लागतात की इथे इथं हे सपोर्ट घ्यावे लागणार. कारण जर कॉम्प्लेक्स पार्ट असेल तर त्याला सपोर्ट द्यावा लागतो, जसं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ओके, जर एलिव्हेटेड पार्ट असेल किंवा असा बाहेर आलेला पार्ट असेल, ओके, तर हा ऍक्च्युअल मॅन्युफॅक्चर होणार थोडंसं अवघड आहे. कारण ते त्याचं सेल्फ वेट असतं, प्लस ते मटेरियल पूर्णपणे क्युअर झालेलं आहे की नाही याचा पण पार्ट येतो. जर क्युअर झालं नसेल तर थोडंसं बेंडिंग होऊ शकतं, राईट. अशा प्रकारे द ट्रान्सलेटर कन्वर्ट्स द कॅड फाईल इनटू द STL फाईल. STL फाईल बद्दल तुम्हाला मी सांगितलंय, स्लायसिंग केलं जातं त्याच्यामध्ये. द कंट्रोल युनिट स्लायसेस द मॉडेल अँड सपोर्ट इनटू अ सिरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम 0.025 to 0.5 mm थिकनेस. 0.025 to 0.5 mm थिकनेसचे स्लायसेस त्याच्यामध्ये बनवले जातात. ओके, त्यानंतर द ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम डायरेक्ट्स अँड फोकसेस द लेझर बीम टू सॉलिडिफाय अ 2D क्रॉस सेक्शन करस्पॉन्डिंग टू द स्लाइस ऑन द सरफेस ऑफ द फोटोक्युरेबल लिक्विड रेझिन. आता जी लेझर बीम जिथून आपण टाकणार आहे त्याच ठिकाणी आपल्याला एक ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम दिलेली असते. तर ऑप्टिकल स्कॅनिंग म्हणजे काय, ते ऑब्झर्व करतं, त्याच्यामध्ये काही विशिष्ट प्रोग्राम दिलेले असतात आणि त्याला आपण इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात की हे अशा प्रकारे विशिष्ट प्रकारे जर तुला दिसलं तर देन यू कॅन गो ऑन वर्किंग. जर त्यामध्ये काही एरर त्याला जाणवला, त्याच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे जर नाही दिसलं तर इट विल स्टॉप फंक्शनिंग. ओके, दॅट इज द बेसिक यूज ऑफ ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम. ओके, सो धिस ऑप्टिकल स्कॅनिंग सिस्टीम डायरेक्ट्स, ते डायरेक्ट करतं आणि लेझर बीमला फोकस करतं कुठं, ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला सॉलिडिफिकेशन करायचं आहे. ओके, द एलिव्हेटर टेबल ड्रॉप्स इन अप टू कव्हर द सॉलिड पॉलिमर विथ अनदर लेअर ऑफ द लिक्विड रेझिन. म्हणजे सुरुवातीला जी रेझिनची लेअर आहे पॉट मध्ये किंवा वॅट मध्ये, त्याच्या अगदी खालोखाल आपण तो जो प्लॅटफॉर्म आहे तो ठेवलेला आहे. म्हणजे एक थिकनेस, ठराविक थिकनेस आपल्याला इथं मिळाली आहे. आता ह्याचं क्युरिंग झालं. क्युरिंग झाल्यानंतर त्या ज्या प्लॅटफॉर्म आहे त्याला आपण थोडंसं खाली घेतो, म्हणजे हा जो क्युअर झालेला पार्ट आहे तो पण खाली येईल आणि अजून एक लेअर याच्यावरती आपल्याला दिसेल. ओके, आता हे जे लेवलिंग आहे ह्या लेअरचं, ते लेवलिंग कोण करतं तर वायपर करतं किंवा व्हॅक्युम ब्लेड त्याला आपण म्हणू शकतो. वायपर किंवा व्हॅक्युम ब्लेड मूव्स अक्रॉस द सरफेस टू रिकोट द नेक्स्ट लेअर ऑफ द रेझिन ऑन द सरफेस. म्हणजे त्या क्युअर झालेल्या सरफेस वरती अजून एक लेअर आपण टाकू शकतो आणि ती लेअर आपण रेझिनची टाकतो, रिकोटिंग करतो त्याला आपण असं म्हणू शकतो. इट इज कॉल्ड एज रिकोटिंग विथ द हेल्प ऑफ वायपर ऑर व्हॅक्युम ब्लेड. ओके, द लेझर देन ड्रॉज द नेक्स्ट लेअर. मग पुन्हा लेझर त्याच्यावरती पडते आणि नेक्स्ट लेअर तयार होते. द प्रोसेस कंटिन्यूज बिल्डिंग द पार्ट फ्रॉम बॉटम अप until the system completes the part. The part is then raised out of the vat and cleaned of excess polymer. जे काही पोस्ट प्रोसेसिंग आहे, ओके, ते सगळे याच्यामध्ये करतो आपण.
Now what are the applications? स्टेरिओलिथोग्राफी apparatus प्रोसेस किंवा SLA प्रोसेस जे काही लिक्विड पॉलिमर सिस्टीमचा एक पार्ट आहे, तर ते कुठं यूज केलं जातं? ऍप्लिकेशन्स कुठे कुठे आहेत त्याचे? तर मॉडेल फॉर कन्सेप्च्युअलायझेशन, कन्सेप्ट तुमचा आहे त्याचं मॉडेल बनवायचं आहे, पॅकेजिंगचं मॉडेलिंग आहे, प्रेझेंटेशन करायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला कॉम्पोनंट लागणार आहे, ते बनवू शकता. प्रोटोटाइप्स फॉर डिझाईन, अनालिसिस, व्हेरिफिकेशन अँड फंक्शनल टेस्टिंग. म्हणजे तुम्हाला एक प्रोटोटाइप बनवायचं आहे जे काही डिझाईन मध्ये आपल्याला उपयोगाला येणार आहे किंवा अनालिसिस साठी उपयोगाला येणार आहे किंवा व्हेरीफाय करायचं आपल्याला काहीतरी, हे डिझाईन कसं होईल, कसं मॅन्युफॅक्चर होईल. त्यानंतर फंक्शनल टेस्टिंग म्हणजे 2-3 पार्ट आहेत, ते एकमेकात कसं प्रेस फिट बसले जातात किंवा कुठल्या टाईपचं फिट तिथे आपण यूज करतोय ते व्यवस्थित बसतंय का, फंक्शन त्याचं व्यवस्थित होतंय का, हे टेस्टिंग करण्यासाठी सुद्धा हे SLA प्रोसेस आपण यूज करू शकतो. पार्ट्स फॉर प्रोटोटाइप टूलिंग. प्रोटोटाइप टूलिंग, काही विशिष्ट प्रकारचे टूल्स आपल्याला डेव्हलप करायचे आहेत नवीन, तर ते टूल बनवण्यासाठी, टूलचे प्रोटोटाइप बनवण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. किंवा लो व्हॉल्यूम प्रोडक्शन टूलिंग, ज्यामध्ये लो व्हॉल्यूम मध्ये जे प्रोडक्शन टूलिंग आपण यूज करतो त्या ठिकाणी सुद्धा याचा आपण यूज करू शकतो. पॅटर्न फॉर इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग. इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग तुम्हाला माहिती आहे वॅक्स पासून बनवलेलं जातं. ओके, तर ते वॅक्स जे आहे त्याच्याऐवजी आपण हा जो SLA चा पार्ट आहे, पॉलिमर मटेरियल आहे, त्यासाठी पॅटर्न आपण तिथं म्हणून त्यासाठी यूज करू शकतो. त्याचप्रमाणे सँड कास्टिंग जे आहे किंवा मोल्डिंग ऑपरेशन आहे त्या ठिकाणी सुद्धा पॅटर्न्स बनवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. आता हे सँड कास्टिंग, इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग, मोल्डिंग हे बेसिक प्रोसिजर आहे, तुम्ही सेकंड इयर मध्ये शिकलेला आहात. त्यामध्ये पॅटर्न्स किती महत्वाचे आहेत, पॅटर्न्स का लागतात हे तुम्हाला माहिती आहे, त्यामध्ये पुन्हा जायची गरज नाही. ओके, टूल्स फॉर फिक्चर अँड टूलिंग डिझाईन अँड प्रोडक्शन टूलिंग. फिक्चर आणि हे असतं, फिक्चर आपण बनवतो. ओके, तर त्यासाठी त्याचं पण आपण प्रोटोटाइप बनवू शकतो किंवा त्याचं टूलिंग कसं करता येईल याचं डिझाईन करू शकतो, प्रोडक्शन टूलिंगचं डिझाईन करू शकतो. ओके, सो दिस इज हाऊ दिस लिक्विड पॉलिमर सिस्टीम्स or SLA process are being applied. Okay, now this is the end of the presentation. Now let us look at the okay, where it is, let me check. Okay, are you able to see this? तुम्हाला हे दिसतंय, स्क्रीन दिसते? Is it visible? Yes. Okay. Okay, so this is liquid based additive manufacturing system. तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी एक पॉट किंवा व्हॅट दिलेला आहे आणि हा जो पार्ट आहे ग्रीनिश सारखा दिसतोय, दिस इज द टेबल ऑर प्लॅटफॉर्म. ओके, आणि हे जे आहे हे लिक्विड याच्यामध्ये पोअर केलं जातं. लेट अस सी हाऊ दिस इज डन. ओके, दिस इज लिक्विड पॉलिमर being poured into the vat. Okay, now this is a production level system, मोठी सिस्टीम आहे ही. सी हाऊ दिस इज डन. हे पूर्ण भरलेलं जातं या लिक्विडचा वापर करून. ओके, एक्स्ट्रा मटेरियल किंवा जे काही इम्प्युरिटीज आहेत त्या सर्व याच्यामधून रिमूव्ह केलेल्या आहेत. ओके, काढल्या जातात जेणेकरून तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये प्रॉब्लेम्स येऊ नयेत. ओके, सी दिस इज अ वायपर ऑर व्हॅक्यूम ब्लेड. ओके, तर हे काय करतं, तुमचा एक लेयर सुरुवातीची व्यवस्थित तयार करून देतं आपल्याला. आणि आता तुम्ही मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्लॅटफॉर्म कुठं आहे, प्लॅटफॉर्म त्याच्या खाली आहे, त्या लेयरच्या खाली गेलेला आहे. ओके, नाउ दिस इज अ डिझाईन. व्हॉट इज द ऍक्च्युअल ड्रॉइंग जे आहे हे एक स्टिअरिंग आहे, तर ते स्टिअरिंग ते डिझाईन करतायत, ते कसं दिसेल काय याचं एक सिम्युलेशन बघतायत ते. आणि हे ब्ल्यू कलरचे जे दिसतंय तुम्हाला दॅट इज अ सपोर्ट. ओके, हा सपोर्ट देणं गरजेचं आहे, जर हा सपोर्ट दिला नाही तर
याचं ओरिएंटेशन आपल्याला बदलावं लागेल. ठीक आहे, मग त्यांनी बेस्ट पॉसिबल ओरिएंटेशन चूज केलेलं आहे आणि त्याला सपोर्ट दिलेला आहे. ओके, त्याचं सिम्युलेशन हे स्लायसिंग सॉफ्टवेअर आहे, त्याचं सिम्युलेशन तुम्ही करू शकता आणि बघू शकता की तुमचा प्रोडक्ट कसा दिसेल. ओके, दिस इज हाऊ इट शुड लुक. ओके, now this person is taking that drawing and using a pen drive to upload this drawing in the system. हे मॉनिटर आहे त्या सिस्टीमचं. ओके, त्या सिस्टीमच्या मॉनिटरमध्ये त्यांनी हे ड्रॉइंग अपलोड केलेलं आहे. हे ड्रॉइंग अपलोड केल्यानंतर त्याचं ओरिएंटेशन तो परत चेक करतोय की आपल्याला व्यवस्थित याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चर होईल का. ओके, त्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता ही ऍक्च्युअल सिस्टीम आहे. हे लेझर बीम त्याच्यावरती काम करते. ओके, फर्स्ट लेयर वरती लेझर बीम काम केलं, त्यानंतर सेकंड लेयर, आणि ह्या अशा प्रकारे फायनली तुम्हाला एक कॉम्पोनंट मिळतो. दिस इज अ स्टिअरिंग सिस्टीम दॅट दे हॅव क्रिएटेड. ओके, आता ह्या सिस्टीमला तुम्ही बघू शकता, दीज आर दी सपोर्ट्स. ओके, दे आर रिमूव्हिंग दिस पार्ट फ्रॉम द प्लॅटफॉर्म. प्लॅटफॉर्म आपण सुरुवातीला बघितलेला होता. तर अशा प्रकारे हा प्लॅटफॉर्म मधून या पार्टला रिमूव्ह करतात. एक टूल दिलेलं असतं, त्या टूलचा वापर करून. त्यानंतर हा कॉम्पोनंट ते घेऊन चाललेले आहेत पोस्ट प्रोसेसिंगसाठी. पोस्ट प्रोसेसिंग मध्ये काही ठराविक इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे असतात, त्याचा वापर करून ते या लिक्विड मध्ये, वेगवेगळ्या लिक्विड्स मध्ये ते इमर्स केले जातात, जेणेकरून ते जे हे आहे सपोर्ट आहे तर ते रिमूव्ह होतील. ओके, जे बेसिक सपोर्ट आहेत जे हलके हलके आहेत ते लगेच रिमूव्ह होतील, आणि जे काही मोठे सपोर्ट आहेत तर ते आपल्याला काही टूल्सचा यूज करून किंवा काही आपल्या ह्युमन हँड्सचा यूज करून ते रिमूव्ह करावे लागतात. ओके, सी हाऊ दे आर रिमूव्हिंग. काही गोष्टी इझिली निघतायत, काही गोष्टींना थोडस आपल्याला ताकद लावावी लागते. सो दिस इज हाऊ दी सपोर्ट्स आर रिमूव्ड. ओके ओके, त्यानंतर पुन्हा त्याला सुकवलं जातं. त्याच्यातील जे लिक्विड आलेलं आहे ते सगळं एअर प्रेशरनी बाजूला केलं जातं. बर्स जे आहेत, छोटे छोटे बर्स, ते काढले असतात. त्यानंतर चिजेल वगैरे वापरून बर किंवा ज्या ठिकाणी रफनेस आहे ते सर्व व्यवस्थित करून घेतलं जातं. ओके, त्यानंतर त्याला क्युरिंगसाठी पुन्हा एक लास्ट प्रोसेस असते, त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कंट्रोल करून त्याचं पुन्हा क्युरिंग केलं जातं. ओके, हे क्युरिंग केल्यानंतर त्याला आपण अशा प्रकारे कलरिंग देऊ शकतो. ओके, सो फायनली कलरिंग वगैरे दिल्यानंतर यू कॅन गेट दिस फायनल कॉम्पोनंट लाईक दिस. ओके, see there, see here, you will get to know. See, this is the final component that we have created. Now this is another example. हा एक सिंपल एक्झाम्पल आहे कसं हे तयार होतं. आता हे मटेरियल जे आहे ते थोडंसं पहा पारदर्शक आहे, थोडंसं रिफ्लेक्टिव्ह आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह आहे. सी हाऊ दिस ड्रॉइंग इज बीइंग कॅरीड आउट. ड्रॉइंग 3D मॉडेल त्याचं बनवलं जातं सॉफ्टवेअरचा वापर करून. त्यानंतर it has been transferred to the machine. Okay, every time you don't need to use that pen drive, you can use it through another systems like internet or Wi-Fi. Okay, रेझिन याच्यामध्ये पुन्हा भरलं गेलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. हे त्याचा प्लॅटफॉर्म बेस आहे. ओके, ज्याला वर खाली करू शकतो आपण. त्यानंतर यांनी त्याचं सेटिंग वगैरे सगळं व्यवस्थित करून त्याला बिल्ड असं इन्स्ट्रक्शन देतो. ओके, इथे लेझर तुम्ही बघू शकता, हे लेझरिंग केलेलं आहे. ओके, त्यानंतर ते पुन्हा एक लेयर त्याच्यामध्ये टाकले जाते आणि परत लेझरिंग केलं जातं. सी, इथं ॲनिमेशन दिलेलं आहे, इथं त्याचं लेझरिंग केलं जातं फर्स्ट लेयर. ओके, ते सॉलिडिफाय होतं. सॉलिडिफाय झाल्यानंतर यू कॅन क्रिएट अनदर लेयर. ओके, अशा प्रकारे हे लेयर बाय लेयर अशा प्रकारे हे प्लॅटफॉर्म तुम्ही बघू शकता खाली 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 जाते, म्हणजे सरफेस पासून ते खाली खाली जाईल आणि सगळं कंपोनंट पूर्ण झाल्यानंतर तो जो कॉम्पोनंट आहे तो खालून वरती आपण उचलून घेतो प्लॅटफॉर्मने. अँड दिस इज हाऊ युअर प्रोडक्ट इज बीइंग मॅन्युफॅक्चर्ड. ओके, त्यानंतर याचं हे असं पोस्ट प्रोसेसिंग काही वेळ ते ठेवू शकतो आपण
ते जे काही लिक्विड त्याच्यामध्ये आलेलं आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी. अशा प्रकारे हे त्याचं बर रिमूव्हल असेल किंवा ज्या काही ब्रशिंग असेल, क्युरिंग असेल, ह्या सर्व गोष्टी आपण याच्यामधून करू शकतो. ओके, दिस इज हाऊ द प्रोडक्ट्स आर manufactured by using liquid polymer systems. Understood? समजलं सगळ्यांना? Any questions? Anything you want to ask? Nothing? Manjunath, Shubham, Mateen, Ajit? No sir, got it. Okay, fine. So I hope you understood the concept today that we have discussed. This is available on YouTube. You can just go on YouTube and see about stereolithographic or liquid polymerization processes. याच्यापेक्षा चांगले काही व्हिडिओज आहेत, बघू शकता तुम्ही फॉर युअर कन्सेप्ट क्लिअरन्स. ओके, त्यानंतर लेट मी टेक द अटेंडन्स. व्हेरी लेस अटेंडन्स. व्हाय दिस इज सो? अटेंडेंस फार लेस होती है दिवसेंदिवस. व्हाट इज द रीजन? Okay, no issue. We will continue in the next lecture with whatever the topics remaining are there. Okay, so if you have any questions, you can ask me on WhatsApp or email, or you can just ask during the sessions also. Okay, so shall we stop here? Or shall we continue? कारंडे, समजलं का? Karande, are you there? No? Nobody is responding. So you can continue. Okay. We will continue, but I have only 3 minutes left. So that is the issue. We will continue in the next lecture. Okay. So Okay, sir. if you have any questions, you can ask me. Ajit, you have any question? Vajnath, Mateen, Shubham? No, sir. No? You understood everything clearly? Yes. Yes, sir. Okay, so let it be. We shall stop this lecture and we will continue in next lecture. Okay, whenever we have, I think on Tuesday we are having. Okay, if in between I get any time, then I will notify you. Then we can also conduct extra lecture if it is required. Okay, so